कोलकाता के आर्जुकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर से रेप और हत्या पर डॉक्टर धरने पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के बाहर धरने पर बैठे डॉक्टर्स लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। डॉक्टरों के आंदोलन से अस्पताल का कामकाज भी ठप हुआ पड़ा है। इसी बीच सीएम ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलने अचानक पहुंची हैं। डॉक्टरों के बीच जाकर ममता बनर्जी ने कहा, मैं आपका दर्द समझती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने कहा, मुझे अपने पद की चिंता नहीं। छात्र जीवन में मैंने भी बहुत आंदोलन किया है। ममता ने कहा, आप लोगों की सड़क पर होने की वजह से मैं भी रातों को सो नहीं सकी। पहरेदार के तौर पर मुझे भी जागना पड़ा है। अगर आप लोग काम पर लौट आए तो मैं वादा करती हूँ आपकी सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करूंगी। उन्होंने कहा, सबके साथ बातचीत होगी और दोषियों को सजा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सीबीआई से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करती हूँ। अगर आप मुझे कुछ समय देंगे तो मैं आपकी मांगों पर फिर से विचार करूंगी। मैं उन रातों में सो नहीं पाई जब आप सड़कों पर थे। मैं आपको यह बताने आई हूँ, कृपया ऐसा न करें। मैं आपसे वादा करती हूँ आपकी मांगों को पूरा करेंगे। मैं सीबीआई से पूछूंगी और अनुरोध करूंगी, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो कृपया मुझसे कुछ समय दिया जाए। अगर मैं किसी को दोषी पाऊंगी तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगी। आर्जुकर अस्पताल का केस ममता बनर्जी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। बब्बर कांड के खिलाफ पिछले करीब 1.5 महीने से डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट भी डॉक्टरों से प्रदर्शन खत्म कर वापस लौटने की अपील कर चुका है। वहीं सीएम ममता बनर्जी भी प्रदर्शन खत्म कराने के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे चुकी है। उससे बात नहीं बनी तो इस्तीफे की पेशकश वाला इमोशनल कार्ड भी चल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आंदोलन के साइट पर खुद ही आई। इस बात से हमें बहुत प्रसन्नता है और जो उन्होंने बातें रखी, हमें बहुत खुशी है कि डिस्कशन और डायलॉग का दरवाज़ा दोनों तरफ से खुला है। इसी के लिए हमने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मेल भी किया है, जिसमें हमने ये बताया है कि आप हमारे पास जो आज आई, इससे हमें बहुत खुशी है और हमें यकीन है कि जो 5 पॉइंट डिमांड वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रेंड्स की तरफ से आपको एड्रेस किया जा रहा है, आप उस पर डिस्कशन के लिए रेडी हैं। इस बात से हमें बहुत खुशी है। इसी मेल को हमने भेजा है और हम भी तैयार हैं डिस्कशन के लिए। जब वो हमें बुलाएं तो हम तैयार हैं। जैसे जो डिसाइड ये है कि अगर हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए, उसमें क्लैरिटी हो, उसमें 5 पॉइंट डिमांड्स के बारे में बात हो, जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं आंदोलन में उनके लिए ट्रांसपेरेंसी हो। हम ऐसी ही कामना मुख्यमंत्री जी से करते हैं। আমি নিজে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে উঠে আসা লোক। আমি স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আমি নিজেও অনেক সাফার করেছি জীবনে। আমি জানি আমার পোস্টটা বড় কথা নয়, মানুষের পোস্টটাই বড় কথা। আমি আপনাদের কাছে বলতে এসেছি, কাল সারা রাত ঝড় জল হয়েছে। আপনারা যখন কষ্ট পেয়েছেন, আমিও সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। আমারও কষ্ট হয়েছে, আমারও কষ্ট হয়েছে। এই ঝড় জলের মধ্যে আপনারা যেভাবে বসে আছেন, আমার মানসিকভাবে কষ্ট হচ্ছে। আপনারা আজকে 33 দিন 34 দিন, আমিও কিন্তু রাতের পর রাত ঘুমাইনি। কারণ আপনারা যখন রাস্তায় থাকেন, আপনাদের জন্য আমাকেও কিন্তু পাহারাদার হিসেবে জেগে থাকতে হয়। আমি আপনাদের কাছে যেটা বলতে এসেছি, এত ঝড় বৃষ্টির মধ্যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আপনারা অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আর কষ্ট না করে যদি আপনারা কাজে ফিরতে চান, আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি কথা বলে সহানুভূতির সাথে আমি স্টাডি করব
আমি অফিসারদের সাথে কথা বলবো। আমি একা সরকার চালাই না, আমার সাথে একটা চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, ডিজি পুলিশ সবাই আছেন। আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনাদের ডিমান্ডগুলো আমি ভাববো, আমি চিন্তা করব। যদি কেউ দোষী হয় তিনি নিশ্চয়ই শাস্তি পাবেন এবং আমি চাই তিলোত্তমার বিচার হোক। আমি সিবিআইকে অনুরোধ করব যত তাড়াতাড়ি বিচার হোক, এমনকি 3 মাসের মধ্যে তারা যেন ফাঁসির অর্ডার দেয়। আমি এটা সিবিআইকে অনুরোধ করব আপনাদের প্ল্যাটফর্মে বসে। আর আপনাদের কাছে আবেদন জানাবো, আমাকে একটু সময় দিন, আমি ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করব। যদি আপনাদের আস্থা ভরসা আমার উপর থাকে, আমি কথা বলে সিদ্ধান্ত, অন্তত যদি কাউকে দোষী পাই আমি নিশ্চয়ই নেব। আমি আপনাদের এটুকু বলবার জন্য এসেছিলাম। আমি আশা করি আপনারা এত কষ্টের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজছেন এবং আপনাদেরও পরিবার পরিজন চিন্তায় আছে এবং আমি মনে করি অনেক মানুষও মারা যাচ্ছেন। আপনারা প্লিজ দয়া করে, আপনারা আমাদেরই ঘরের ভাই বোন, আপনারা কাজে যোগদান করুন এবং আমি বলতে পারি আপনাদের প্রতি আমি কোনো অবিচার করব না। আমি একটা কথা বলে যাই, হাসপাতালের ডেভেলপমেন্ট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার সব কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি এবং করব। আমি সব হসপিটালের রোগী কল্যাণ সমিতিতে আমি প্রত্যেকটা একদম রাজ্য থেকে শুরু করে সব মেডিকেল কলেজ এবং মাল্টি সুপার হসপিটাল যত রোগী কল্যাণ সমিতি আছে আমি প্রিন্সিপালদের চেয়ারম্যান করব এবং তাতে জুনিয়র ডাক্তারও মেম্বার থাকবে, সিনিয়র ডাক্তারও থাকবে, নার্সও থাকবে, একজন পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ থাকবে এবং পুলিশ থাকবে। এই সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছি। আপনাদের আরজিকর মেডিকেল কলেজেরও আমি রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিলাম এবং সব মেডিকেল কলেজের আমি রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিলাম। আমি নতুন করে এটা তৈরি করব এবং আপনাদের আমি বলতে পারি বাদবাকি আপনাদের যে ডিমান্ড আছে আপনারা আমাকে বলেছেন। যদি সত্যি কেউ দোষী হয়, দোষীরা শাস্তি পাবে। দোষীরা কেউ আমার বন্ধু নয়, দোষীরা কেউ আমার শত্রুও নয়। আর আপনারা যারা ভাবছেন কেউ আমার বন্ধু, আমি তাদের চিনি না, আমি তাদের চিনি না, আমি তাদের জানি না এবং আমাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তারা এসছেন প্রসেসের মাধ্যমে, এই প্রসেস ফাইনাল হয়ে আমার কাছে আসে এবং তাই মাত্র 1 মাসের মধ্যে যারা এসছে তাদের কথা সাথে, মার্ডারের সাথে, দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে, আমি নিশ্চয়ই সাধ্যমতো চেষ্টা করব কথা বলে অ্যাকশন নেবার। আমি আবার আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ করব যে আপনারা নিজেদের মধ্যে কথা বলুন, কথা বলে সিদ্ধান্ত নিন এবং আপনারা কাজে ফিরুন। আপনারা আমার ভাই বোন, এটুকু জেনে রাখবেন আপনাদের জন্য সিম্প্যাথি। আমি কোনো অ্যাকশন নেব না, আমি ইউপি পুলিশ নই। ওরা এসমা জারি করেছিল, ওরা 6 মাস মনে রাখবেন স্ট্রাইক র্যালি বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি এসব করব না, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। কোনো ডাক্তারের বিরুদ্ধে, কোনো কারো বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেবার আমি বিরুদ্ধে। আমি জানি আপনারা অনেক কাজ করেন, মহৎ কাজ করেন। আপনাদের ছাড়া সিনিয়ররা, যেটা কিডনি ডিপার্টমেন্টে মারা গেছে, ক্যাথলেটও চেঞ্জ করতে পারে না, ক্যাথেটার চেঞ্জ করতে পারে না। সেই জন্য আপনাদের আমাদের প্রয়োজন। আমি আপনাদের বলবো আপনারা ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। আর যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি যখন আপনাদের ধর্ণা মঞ্চে আসতে পেরেছি আপনাদের একজন সহযোদ্ধা হিসেবে, তখন মনে রাখবেন যে আমি আপনাদের, যদি আপনারা বিশ্বাস ভরসা রাখেন, বাদ বাকিটাও মনে রাখবেন। আমি আস্তে আস্তে করে, একদিনে তো সব হয় না, করতেও সময় লাগে, আমাকে একটু সময় দিন। আমি
নিশ্চয়ই সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আমি দুর্নীতির কোনো একটা টেন্ডার কেস আজ পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি।